फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हूँ छूँ तमारो रितेश। तो आज हूँ पहुँची गयो छूँ गांधी आश्रम जे अमदावाद में आवेलो छे। तो आज तमने अहींया जे पण कंई आवेलुं छे ते बतावीशुं। तो व्लॉग में एंड सुधी बन्या रहीजो, जोता रहेजो। केम छो मित्रों, हूँ आवी गयो छूँ साबरमती आश्रम जे अमदावाद में आवेलो छे। तो आ हतो आपणो एंट्री पॉइंट। तमे अत्यारे आ जोई रह्या छो। जो तमे टू व्हीलर लईने आवता होय तो तमे अहींया टू व्हीलर पार्किंग करी शको छो आगळनी जग्याए, अने जो फोर व्हीलर लईने आव्या होय तो पाछळनी जग्याए पार्किंगनो एरिया आपवामां आव्यो छे। अहींया गांधी आश्रमनो टाइमिंग सवाરના 9 થી સાંજના 6 વાગ્યા सुधीनो छे। अहींया कोईपण चार्ज थतो नथी। गांधी आश्रममां विना मूल्ये छे, एटले के फ्री। तो तमे विडियो जोता रहेजो, आगळ आपणे बतावीशुं, डिस्क्राइब करीशुं टोटल डिटेलमां। जेवुं तमे साबरमती आश्रम में एंटर करशो तो त्यां तमने एक्जेक्ट सामे गांधीजीनी पेंटिंग देखाशे, अने अहींया टोटल 21 भाषा में साबरमती आश्रम लखवामां आव्युं छे। अने आगळ तमे जोशो तो एक आ राइट साइड तमने एक साइट मैप आपेलो छे कि कई वस्तु क्या आगळ आवी छे। अहींया तमे लोको अहींया सामे जोई रह्या छो एक मैप जेवुं आप्युं छे। अहींया तमने लेफ्ट साइड एरो बतावे छे कि अहींया पुस्तकालय छे। तो आपणे स्टार्टिंग करीशुं पुस्तकालयथी। तो पुस्तकालय यानी कि वन टाइप ऑफ एक म्यूजियम है। तो आपणे आ म्यूजियम ने जोईशुं अने तमने टोटली बतावीशुं। तो विडियो जोता रहीजो। साबरमती आश्रम में जे आ संग्रहालय आवेलो छे त्यां तो आपणे अत्यारे आ जोई रह्या छीए कि भाई गांधीजीना सिद्धांतो अहींया दर्शाव्या छे अने लख्या छे। अने तमने अहींया आजुबाजु खूब ज कल्चर एक खूब ज एवुं सारुं एवुं छे। तमे अहींया पण जोई शको छो। आ एक गांधीजीना टोटली एमना सिद्धांतो छे। अने गांधीजीए शा माटे अमदावाद ज आश्रम माटे पसंदगी करी ते पण अहींया डिस्क्राइब करेलुं छे। तो मित्रों अत्यारे हूँ तमने अहींया डिटेल में बतावी शकूँ एम नथी, मतलब बोलीने समजावी शकूँ एम नथी। तो तमे विडियो ने पॉज करीने तमे अत्यारे शांतिथी वांची शको छो। तो तमे जोजो एंड सुधी। हवे आपणे जईशुं एक्झिबिशन रूमनी अंदर। तो त्यां आ एक्झिबिशन रूमनी अंदर म्यूजियम में शुं जे पण कंई आवेलुं छे ते तमने आ विडियो में बताईश। अने तमे आ एंट्री करशो तो तमने एक्जेक्ट सामे देखाशे गांधीजी इन अहमदाबाद। तो अहींया टोटली जूना जमानाना कागळनी अंदर टोटली हिस्ट्री डिस्क्राइब करेली छे। तो तमे मस्ट एक वखत विजिट करो अने त्यां मुलाकात लो गांधी आश्रमनी। अहींया तमे जोई रह्या छो गांधीजीनो आ चरखो पण અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે। અત્યારે તમે આ ફોટોમાં જોઈ રહ્યા છો કે ગાંધીજી સત્યાગ્રહ કરવા નીકળી ગયેલા ત્યારની આ ફોટો પણ અહીંયા મૂકવામાં આવી છે। તો તમે જો ગવર્મેન્ટની તૈયારી કરતા હોય અને તમને જો ગાંધીજી વિશે જાણવું હોય તો તમે એક વખત ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લઈ શકો છો। અને તમને અહીંયા સત્યાગ્રહ શા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે ગાંધીજીની જે આખા જીવન કાર્યક્રમમાં જે પણ એમણે કંઈ કર્યું છે એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। અને એ પણ એક સારી એવી રીતે જૂના એવા જમાનાના કાગળમાં જો અહીંયા લખ્યું છે મીઠાનો સત્યાગ્રહ। તો તમે વિડીયોને પૉઝ કરીને અહીંયા જોઈ શકો છો અને વાંચી શકો છો શાંતિથી। આર્થિક ન્યાય એટલે હું તમને ખાસ કરીને પ્રિફર કરીશ કે તમે એક વખત ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લો અને તમે ત્યાં જઈને ખૂબ સારી રીતે મતલબ જાણી શકો છો અહીંયા આપણો ઇતિહાસ। તો મસ્ટ એક વખત વિઝિટ કરો। અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો એક મોટા કાચની અંદર જે પેજમાં લખવામાં આવેલું છે તેની અંદર એક નાના પણ પેજ છે જે તમને ખાખી કલર જેવા દેખાય છે। તે ગાંધીજીના જમાનાના છે, એટલે કે ગાંધીજીએ આ શબ્દોમાં લખ્યું હતું। તમે આ જોઈ રહ્યા છો કસ્તુરબા ગાંધીજી અને આશ્રમ। અહીંયા ટોટલી 3 લેંગ્વેજમાં બતાવવામાં આવ્યું છે। આ છે આપણા કસ્તુરબાની પ્રતિમા। તો તમને અહીંયા 3 લેંગ્વેજમાં આપેલું છે, ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ। આ છે આપણો વ્હાઇટ સત્યાગ્રહ શા માટે કરવામાં આવ્યો, શું હતું તે તમને અહીંયા ટોટલી बताववामां आव्युं छे। तो मस्ट एक वखत तमे अहींया विजिट करो अने एक वखत मुलाकात। अत्यारे तमे लोको जोई रह्या छो कि जे आ संग्रहालय छे म्यूजियम तेनी डिजाइन आर्किटेक्चर खूब ज सारुं एवुं करवामां आव्युं छे। तो मित्रों तमे जाणता ज हशो कि आपणा गांधीजीनो जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 में थयो हतो। तेमनुं पूरुं नाम मोहनदास करमचंद गांधी हतुं अने तेमनो जन्म गुजरातना पोरबंदर खाते थयो हतो। तेमनी मातानुं नाम पुतळीबाई अने तेमना पत्नीनुं नाम कस्तूरबा हतुं। गांधीजीनुं मृत्यु 30 जान्युआरी 1948 में थयुं हतुं।
ગાંધીજી તેમના જીવન દરમિયાન ટોટલ 13 વખત જેલ ગયા હતા. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ખૂબ સારો એવો લાગતો હોય અને જો તમને સારી એવી માહિતી મળતી હોય તો તમે કમેન્ટમાં જણાવો કે બીજો વિડીયો શાના ઉપર બનાવો, તો મને થોડો એક કોન્ફિડન્સ આવશે અને હું આગળ બીજા બી હું વ્લોગ સારા એવા બનાવી શકીશ. તો મસ્ટ એક કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ સંગ્રહાલયમાં આવેલા ચિત્ર વિભાગમાં. તો તમને અહીંયા દેખાશે કે ગાંધીજીની અલગ અલગ તસવીરો. અહીંયા તમને ગાંધીજી ધ્યાન કરતા દેખાય છે કસ્તુરબા સાથે. આ ચરખો ચલાવતા ગાંધીજી પણ તમને અહીંયા ફોટામાં દેખાતા હશે. આ એક સત્યાગ્રહ દ્વારા જે દાંડીકૂચ કરી હતી તેનો પણ અહીંયા એક ફોટોમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તમે શાંતિથી એક જ વિડીયો પોઝ કરીને તમે અહીંયા શાંતિથી જોઈ શકો છો અને વાંચી પણ શકો છો. આ માર્ગદર્શન આપતા તમને દેખાશે અહીંયા તમને. આ ફોટોમાં જોશો તો ગાંધીજી એક સભા સંબોધતા તમને દેખાતા હશે. જે આ તમને સામે પેઇન્ટિંગ દેખાય છે તે મસૂરીના શ્રી રાજકિશોર કપૂરજી દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો મેરા જીવન હી મેરા સંદેશ હે. તો આ રૂમ છે આપણી લાઈફ સ્ટોરી, એટલે જે ગાંધીજીની લાઈફ સ્ટોરી છે અને ફોટોગ્રાફ્સ અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. જેવા તમે એન્ટર કરશો તો તમને ગાંધીજીની આ પ્રતિમા દેખાશે અને તેમનો અહીંયા એક સંદેશ પણ લખવામાં આવ્યો છે. તો જેવા તમે અંદર જશો તો તમને અહીંયા ટોટલી એમના જે વર્ષ દરમિયાન શું કાર્ય કર્યું હતું તે અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે, ઇન ડિટેલમાં લખવામાં આવ્યું છે. તો તમે મસ્ટ એક વખત વાંચજો અને તમે અહીંયા ફોટોગ્રાફ્સ કરીને પછી શાંતિથી પણ તમે ઘરે જઈને વાંચી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો એમ કે ગાંધીની આ પ્રતિમા અને લખ્યું છે એટોર્ની. સંગ્રહાલયની અંદર તમને એક આ ફોટો દેખાશે જેમાં ગાંધી બાપુ 1876થી લઈને 1947માં કેવા દેખાતા હતા. તો મિત્રો અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ મગન નિવાસમાં, જ્યાં ચરખા મૂકવામાં આવેલા છે. તમે અહીંયા આવો છો તમને અલગ અલગ પ્રકારના ચરખા તમને જોવા મળશે. અને જો તમે અહીંયા વચ્ચે આ દેખતા હોય કે આ નોર્મલ કપડું છે, પણ આ નોર્મલ કપડું નથી, આ છે ખાદી કાપડ. જેવા તમે આ મગન નિવાસમાં જાઓ છો તો તમને ત્યાં આગળ 7 પ્રકારના અલગ અલગ ચરખા એટલે કે રેટિયા જોવા મળે છે. અને આ એક ખૂબ જ સારું એવું કાપડ માનવામાં આવે છે ખાદી કાપડ એટલે. તો અહીંયા ડેલી મસ્ટ પબ્લિક પણ ખૂબ જ વિઝિટ કરતી તમને જોવા મળતી હોય છે. તમે આ ચરખો જોઈ રહ્યા છો, દરેક ચરખા અલગ અલગ તમને જોવા મળશે. આ છે આધુનિક પ્રકારના મશીન જે દોરા બનાવવામાં આવતા હતા. અત્યારે તો બંધ છે અને અંદર જવા મળતું નથી. તો તમે આ દૂરથી અહીંયાથી જોઈ શકશો.
અને અહીં આગળ આ જે વસ્તુ છે તેનાથી કાપડ બનાવવામાં આવતું હતું, મતલબ કે એ જમાનામાં કાપડ આના થ્રુ બનતું હતું એવું મને જાણવા મળ્યું છે. અને તમે આ ફોટોમાં જોઈ શકો છો, દોરા અહીંયા ગૂંથેલા તમને બતાવવામાં આવ્યા છે. અને આ છે આપણા ગાંધી બાપુ. તમને અહીંયા એક નાનું એવું થિયેટર દેખાતું હશે. અહીંયા ગાંધીજીને સત્યાગ્રહ અને એમના જીવન કાર્યકર દરમિયાન જે પણ કર્યું તે અહીંયા વિડીયો થ્રુ સમજાવવામાં આવ્યું છે. હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ હૃદયકુંજમાં, તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જેવા આપણે હૃદયકુંજમાં એટલે કે અહીંયા આવીએ ત્યારે તમને સામે અહીંયા ગાંધી બાપુનો એક ફોટો દેખાશે અને અહીંયા લખ્યું છે કે પ્રાર્થના પ્રેયર, એટલે કે ગાંધીજીને એક પ્રાર્થના કરી શકાય છે અહીંયા બેસીને. તો કોઈ બી અહીંયા બહારથી આવે છે તો અહીંયા મસ્ટ સેલિબ્રિટી તો નહીં પણ જે બી કોઈ બહારથી નેતા આવે છે તો અહીંયા બેસીને ચરખો ચલાવતો તમને જોવા મળશે ન્યૂઝમાં. અને આ છે અત્યારે આપણે જઈ રહેવાના છીએ કે ગાંધીજીનો એક આ રૂમ હતો જ્યાં ગાંધીજી ચરખો ચલાવતા હતા, એટલે કે રેટિયો. તમે આ જોઈ રહ્યા છો સામે 2-3 જણા ફિરંગી એટલે બહારની કન્ટ્રીથી આવેલા માણસો છે. અને સામે જે આ બેન છે તે તમને મતલબ એક ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે, તો તેમને સમજાવશે અહીંયા વિશે ટોટલી. અહીંયા તમે સામે જોઈ રહ્યા છો આ છે ગાંધીજીનું રસોડું. તો અહીંયા ગાંધીજીના રસોડામાં તમને એમની લાઠી, ચમચી, લાકડાની ચમચી છે, કાગળ કાપવાનું ચાકુ છે, ચંપલ છે, તેમના ચશ્મા છે વગેરે તમને અહીંયા જોવા મળશે. અહીંયા ખૂબ જ સાચવીને રાખ્યું છે. અને તમે જો જોવા આવતા હોય તો કોઈ પણ પ્રકારની મસ્તી કે અહીંયા કરવી નહીં, ખૂબ જ સાચવીથી જોવું અને ફરવું અહીંયા આગળ. તો તમે આ બધું જોઈ શકો છો. અહીંયા તે કાચમાં અંદર બધું મૂકવામાં આવેલું છે કબાટની અંદર. જેવા તમે રસોડું જોઈને બહાર નીકળશો ત્યારે તમને બીજા 2 રૂમ જોવા મળશે. એક છે કસ્તુરબાનો ખંડ અને એક છે મહેમાનોનો કક્ષ. તો અહીંયા સામે તમે આ પબ્લિક જોઈ રહ્યા છો તે મહેમાનોનો ખંડ અહીંયા છે. તો અહીંયા અત્યારે બધું રિનોવેશન કરીને ખૂબ સારી એવી સ્વચ્છતા રાખવામાં આવેલી છે. અને તમે આ ફોટોગ્રાફ જોઈ રહ્યા છો તેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ મોહનથી મહાત્માની પૂરી ડિટેલ. તો મિત્રો આ છે ગાંધીજી આશ્રમમાં આવેલો પુસ્તકાલય ખંડ. તો તમને અહીંયા ગાંધીજીના બધી જ બુકો તમને જોવા મળશે. કોઈ પણ બુક તમારે જોઈતી હોય તો તમને અહીંયા આસાનીથી મળી જશે. તો મિત્રો અહીંયા એક ગાંધી આશ્રમમાં એક કૂવો પણ હતો, એ આઈ થિંક પૂરી દીધો છે, યા તો ફિર આટલો જ હશે. આ છે આપણું પાર્કિંગ. અહીંયા એક્ઝેક્ટ રાઈટ સાઈડમાં તમને રિવરફ્રન્ટ દેખાશે, સાબરમતી જે રિવર આવેલી છે તે અમદાવાદમાં. જેવા તમે સાબરમતી આશ્રમમાં એન્ટર કરશો તો તમને એક મેપ દેખાશે. તેની અંદર આપેલું છે જગ્યા, જે પ્લેસ આપેલા છે તે કઈ જગ્યાએ શું છે શું નહીં. તો મસ્ટ એક વખત વાંચી લેવા તો તમને ખ્યાલ આવે કયું બાકી રહ્યું ને કયું જોવાનું નહીં. તો મિત્રો આ હતો આજનો આપણો વ્લોગ. તો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો? જો વ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો એક લાઇક સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને જો ગમે હોય તો શેર પણ કરજો. આ સાથે આપણે ટૂંક જ સમયમાં નવા વિડીયો સાથે મળીએ નવી જગ્યાએ. તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મારી ચેનલને. થેન્ક યુ.